بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن
يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Alhamdulillah, Allah Rabbul Alamin donne l'occasion encore une fois nous joindre de nos 9e dars, 9e leçon tafsir Surah Yusuf, que Allah Rabbul Alamin fait qaboul nos présences et donne-nous tawfiq, nous réciter Inch'Allah. Oui, effectivement, moi je peux dire là que il a l'appli contre moi et ça peut tomber au garage, donc peut-être ça peut déranger, pas connaître, enfin, c'est qu'il y a, nous pouvons contrôler là, moi j'espère qu'il me la voix je peux tellement bien. Alors, vous connaissez quand nous sommes arrivés hier, Sayyiduna Yusuf alayhi salam, il dit à son frère Binyamin, qui mon frère, et Binyamin est bien content. Alors Binyamin bien content et il dit avec Yusuf alayhi salam, moi pas pour aucune place maintenant, moi pourrais ensemble avec vous, moi pas pour retourner, parce que ça 10 demi-frères là, maintenant, je pas guette-moi bien comme un bizin. Donc, alors, moi pourrais ce côté, au Yusuf, moi pourrais ce côté. Alors, là, Sayyiduna Yusuf alayhi salam, il dit avec Binyamin, si tu as envie, reste avec moi, si tu as envie, reste côté moi. Donc, nous pouvons faire un tadbir, nous pouvons faire une petite chose pour comment dire là, basant l'eau là,
moi pour capable faire toi continuer risque moi. Sinon, sans aucune raison valable, moi pas pour capable ni dire maintenant Belis Binyamin risque moi. Surtout que je papa Yacoub alayhi salam lui fin dire surveille toi. Et là, dans ce moment-là, Yusuf alayhi salam dit qu'il n'a pas envie qu'il connaisse moi c'est Yusuf. Bon, pas envie, Banna connaît qui moi c'est Youssouf. Là, laisse ça rester un secret entre moi et toi seulement, Binyamin. Donc, et tout ça là maintenant, une question qui can poser, mais qui fait? Qui fait Youssouf alayhi salam? Il pas dire à son ban frère qui moi c'est Youssouf. Et donc, comme c'est fini les choses, ça l'est la même. Mais non, un nabi, li gagne guidance depuis Allah Rabbul Alamin. C'est Allah Rabbul Alamin qui guide lui. Jadi quand qu'il est besoin faire. Alors Yusuf alayhi salam à travers wahi, li Allah tu peux guide lui quand il besoin annonce à ban demi frère là qu'il est son frère. Donc là il dit avec Binyamin, tu connais ça besoin reste un secret entre moi et toi. Pas les ban demi frère là connaît qui moi, c'est Youssouf. Maintenant, vu que toi, tu n'as pas envie de retourner à la case, tu as envie de risquer moi, donc nous pouvons bien faire quelque chose. Et là, basant l'eau là, tu es capable de continuer de risquer moi. Jusqu'à qui, nos papa Yacoub, viennent là, nous la famille, revenir après. Alors, Binyamin dit, ok, oh Youssouf, oh mon frère, tout ce qui vous fait, tout ce qui vous pense bon, ou capable de faire et à travers ça, moi je continue risque ou ici dans l'Égypte et nous 10 frères retourner. Donc faire-le. Alors là, Yusuf alayhi salam, qu'il fait faire? Il fait dire à ce travailleur, il dit à ce travailleur qui quand peut préparer bagages, provisions qui peut donner à mon frère de Yusuf alayhi salam. Alors, 11 timons in vini, bien prépare 11 chameaux, quantité qui 11 chameaux capables de sortir. Il dit à travailler, ce travailleur, Yusuf alayhi salam, dit, en secret, dit, quand tu peux préparer Binyamin ce bagage, ben là-dedans, tu mets nos mesures qui sont en l'eau, selon certaines riwayat, et qui tu peux servir ça pour mesurer manger, quand tu peux vendre, donc, tu peux mesurer ça pour vendre. Pareil comme aujourd'hui, nous avons une balance. Alors, tu peux servir ça, récipient là ou bien coupe. Ça, tu peux servir ça, qu'il tient en l'eau, tu appartenu à les rois, Yusuf alayhi salam. Donc, tu peux servir ça comme mesure pour vendre manger. Alors, Yusuf alayhi salam, avec ce travailleur, tu prends sa coupe là, en secret, tu mets ça dans Binyamin, ce bagage. Right? Et rappelle bien tout ça là, comme on finit de mentionner dans le Coran qui poursuit après, tout ça là, Yusuf alayhi salam fait faire ça par l'eau de Allah Rabbul Alamin. Il fait ça par l'eau de Allah Rabbul Alamin. Et comme on nous connaît, Allah est sage, et dans tout ce qui Allah donne l'eau de faire, et dans la sagesse là-dedans, nous comprenons ou bien nous pas comprenons, ça c'est un défaut dans nous l'esprit, dans nous l'intelligence, mais tout ce qui Allah dit faire, de l'autre pour faire une sagesse là-dedans. Alors, Yusuf alayhi salam dit de mettre sa coupe, l'eau là, sa mesure l'eau là, dans Binyamin ce bagage. Alors, ayat numéro 70 mentionne ça. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Puis, quand les fins remettent à chacun ses provisions, les fins posent coupe de bagages aux frères. Alors, c'est ça, c'est qu'il nous finit expliquer. Right? Tout ça là, c'était un tadbir, un moyen pour faire Binyamin continuer rester dans l'Égypte un peu de temps encore. Alors, personne ne connaît rien parmi les frères là. Chacun a son bagage, Binyamin aussi a son provision, son manger, un chameau manger. Et dans ce bagage et dans sa coupe là, donc Lili est au courant de ça. Lili connaît qui tout ça là peut faire à cause lui-même. Les restes des frères pas connaît. Maintenant donc quand il finit gagne tout ce qui est besoin, se manger surtout, se provision, jeune sorti depuis l'Égypte pour retourner à la case.
Alors, quand maintenant, fin retourner, Allah dit, Thumma adhana mu'adhinun. Ensuite, un annonciateur. Veut dire, Yusuf alayhi salam, c'est un travailleur. Donc, maintenant, fin trouver qui mesure pas là. Mesure, il disparaît. Il n'est pas là. Alors, maintenant, il sortit pour aller route sans mesure là. Alors, dans cette période sans mesure là, se trouvait une caravane, il peut quitter l'Égypte, il peut aller. Alors, maintenant, il penser qu'il peut-être est dans sa caravane, veut dire, maintenant, il prend sa mesure là, puis aller. Alors, donc, cet annonciateur là, depuis Darbar de Yusuf alayhi salam, il est venu, il a annoncé, il dit, oh, ban caravane, sans doute, ce ban voleur. Sans doute, ce ban voleur. C'était un ban frère là. On s'en étonné. Puis Dieu puis adressé comme ban voleur. Ayat numéro 71, Allah dit qalu wa aqbalu alayhim madha tafqidun. Alors maintenant fin dire ban frère là, c'est-à-dire fin tourne vers sa ban travailleur qui veut venir période sa monsieur là et puis accuse de vol. Il dit maintenant bébé qui chose pas gagner comme ça, qui se période comme ça. Alors maintenant ban travailleur là répond قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Man travaillait à la fin dire, nous pas trouver mesure les rois et celui qui pourra amener ça, il pour gagner la charge d'un chameau et moi me garantis. C'est-à-dire Yusuf alayhi salam il dit, celui qui a le droit de sa mesure là, il amené, il pour gagner un présent, un cadeau. Pas pour encourager man travailler là, il pour gagner un cadeau et pas besoin d'être à voleur là pour attaquer ou bien quelqu'un pour donner du taux. Yusuf alayhi salam dit nous pour responsable pour sa sécurité. Hein? Alors, là, ban frère là maintenant répond, ayat numéro 73 de nous. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Alors ban frère là, je réponds de dire c'est moi le Allah, je te connais bien qui nous pas fait venir pour créer des autres ici nous. Nous pas ban voler à nous. Nous papa c'est Yaqub alayhi salam nous. Nous ban bon Dieu nous. Nous venons là, nous utilisons acheter provisions, acheter commissions, acheter manger, nous finissons acheter, nous puis aller tranquille, nous pas aucun rien nous. Alors, ayat numéro 74 là Allah dit قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. Alors là van travailler là dit OK. Je peux dire qu'ils ont ban bon Dieu, je pas ban voleur, je pas coquin ça mesure l'eau là. Mais dire nous même si arrivé nous gagne sa mesure là dans ce bagage. Mais ce punition qui était si je peux cause mentir et dans ce bagage et na sa mesure là mais ce punition qui peut être. Alors قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Alors ban frère là man dire ce punition c'est que celui qui de ce bagage gagne ça alors il devient esclave en conséquence de ça c'est ainsi punition pour ban injuste chez nous. Ban frère là dire guettez nous pas coquin non nous peut aller tranquille nous ban bon du monde nous mais ou peut doute nous ou gagne droit check nos bagages et si arrivé ou check nos bagages ou gagne sa mesure en l'eau qui appartenait à les rois là si ou gagne ça dans nos bagages alors sa punition auprès de nous c'est ça qui celui qui fait coquin ou prend-lui comme esclave veut dire les rois prend-lui comme esclave les rois prend-lui comme esclave alors ben là même comme si il finit dire punition là aussi et tout ça là donc c'était un tadbir afin que Binyamin il risque Yusuf alayhi salam. Binyamin pas de coquin dit. Donc nous continuons, nous pouvons comprendre là. Ayat numéro 76 dit nous فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. Alors là ban travailler là il prend ban frère là surtout il amène côté les rois côté Yusuf alayhi salam quand il amène là-bas à pour fouiller chacun ce bagage. Allah dit quand Yusuf alayhi salam il commence à faire fouiller ban bagage là alors ce qu'il fait il fait fouiller ban demi frère là ce bagage avant ça 10 demi frère là ce bagage il fait fouiller avant
la dernière, l'in fait fouille bagage de Binyamin. Effectivement, tu finis plan de sa façon-là, qui pour gagner ça depuis bagage de Binyamin, afin que Binyamin continue reste dans l'Égypte. Donc, il gagne ça dans bagage de Binyamin. Là, Allah dit كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذه أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Plusieurs petites choses là en bref, ce qui nous informe nous, c'est que Youssouf alayhi salam, sa méthode qu'il a adoptée là, sa méthode qu'il a adoptée pour Binyamin rescoter là, c'est Allah qui fait enseigner ça. كذلك كدنا ليوسف. Allah dit, c'est nous qui fin enseigner ça à Youssouf alayhi salam. Sinon, pas de l'autre moyen comme si pour faire, pas de aucun moyen pour faire Binyamin continuer rester dans l'Égypte parce que les papiers envie retourner à casa. Et déjà, nous avons fait un important qui dit à nous vers la fin de sa ayat là. Et ça, c'est un ayat qui nous bien rappeler ça tout le temps. Déjà, le chaque savant est un plus grand savant. Le chaque savant est un plus grand savant. Qui peut vous le dire? Il peut vous le dire, un djimoun est capable d'être un alim. Combien grand alim est capable d'être? Mais seulement, il y a toujours un autre alim qui plie la connaissance qu'il est. Un djimoun est capable d'être combien grand alim? Mais seulement là où il tout le temps pour y avoir quelqu'un qui plie connaît, hein, qui plie dans la connaissance. Donc, nous prenons nous l'époque, un grand alim qui est là. Alors, normal, celui qui est là, il n'a respect pour lui. Mais seulement, est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui est là, il plus qu'il dit? Oui, il y a. Right? Maintenant, ça, parmi les gens ordinaires. Quand arrive maintenant dans du monde ordinaire, maintenant, il moins ce qui est nabi. Right? Maintenant, quand il arrive niveau de nabi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les sa connaissance, les plus qui tout nabi. Right? Mais il y a Rabbul Alamin qui lit sa connaissance, les beaucoup, les unlimited, plus que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, besoin rappelle bien tout le temps, si nous avons ilm, nous pas besoin comment dire, une grande loi là. Et là, tout le temps, un autre du monde qui a il plus que nous. Et là, tout le temps, peut-être un autre du monde qui a il plus que nous. Right? Et être alim et être populaire, c'est pas une petite chose qui, tout le temps, est important. Ça dit quelque chose là, l'azim malzoum. C'est-à-dire, si un du monde est populaire, il faut être un alim. Right? Non. Parfois, un jahil aussi capable d'être populaire. Un jahil, comme on peut le dire, c'est un monde qui a la connaissance de din. Connaissance de din. Parfois, il y a un alim, on peut dire, là, il y a un alim dans le monde qui personne pas connaît. Personne pas connaît. Mais c'est un alim. À cause de ça, si jamais nous en prenons un petit guide, nous pas besoin d'une grande loi là, et nous besoin penser tout le temps là où nous, et il y a quelqu'un qui a plus de connaissance, et il est là, ça en termes makhlouk, et parmi les makhlouk, celui qui n'a plus connaissance, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et plus qu'il nous nabi, puis il y a d'autres, Allah Rabbul Alamin, so ilm, il unlimited. Hein? Ça n'est pas comparable aussi à ilm de créature, parce que ilm de bonne créature, Allah fin crée ça, tandis que Allah, so ilm, il uncreated. Alors ça, un point important, qui nous apprend depuis l'histoire de Surah Youssouf. Alors, c'est donc, quand il finit gagne sa mesure en l'eau là, dans le bagage de Binyamin. Alors, tout le monde peut croire que Binyamin est coupable. Et Binyamin aussi, il ne peut pas dire rien. Il est tranquille, il connaît lui. Tout ce qui peut arriver, tu finis de dire ça. Binyamin, il est tranquille là. Mais vous connaissez, quand comment dire, il finit dans une situation comme ça, il gagne sa mesure là dans son bagage. Tout le monde peut penser qu'il est coupable. Et lui, de ce pas, la tête baissée, il est tranquille. Donc, tout le monde peut penser vraiment qu'il est coupable parce que c'est lui qui est innocent, lui qui peut défendre lui.
Alors, il est tranquille, il connaît qui peut arriver, il connaît, il peut faire ça à cause de lui-même. Alors là, mon frère là, finit en colère. Mon frère là, finit en colère. Et ben, il y a une parole qui se dit là. Devant Youssouf alayhi salam. Il dit, قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. Mon frère là dit, oh les rois, vous connaissez. Mais ça, nous frère Binyamin là. Voilà, il pouvait une coquin. Mais s'il est un coquin, il n'est pas premier pour faire ce travail là. Il y a un autre frère. Mais on a pu référer à Youssouf alayhi salam même là. Right? Il y a un autre frère qui dans le passé, tu finis coquin. Il y a un autre frère, volé pareil comme Ali. Alors, il suit ce frère-là. On a fait référence à Youssouf alayhi salam. Alors, maintenant, pensez, imaginez où ça allait là, où les rois. Hein? Donc, il arrive tout ça là devant vous. Et il peut dire qu'il y a un volé là, où tu coquin. Et en réalité, qui est arrivé, nous Mufassirin raconte ça. Youssouf alayhi salam, pas de coquin. Youssouf alayhi salam, tu es encore petit, tu es encore enfant, donc tu es encore votre papa, Yacoub. Alors, Youssouf alayhi salam, ce tcha, tu peux faire idolâtrie, hein, tu es un mouchri. Alors, Youssouf alayhi salam, malgré un enfant, il prend ce tcha, ce idole, il zetli, il prend il zetli, right? Juste parce qu'il n'est pas content shirk. Alors, ban frère là, maintenant peut faire référence à ça événement là. Qui Youssouf alayhi salam, tu coquin ce tcha, ce idole, il c'était, right? Alors, je dis ici volé. Allah dit, فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. Ça là, Youssouf alayhi salam, il fait garde sa parole là en secret dans ce léquer. Veut dire, li pan, comment dire, dit non rien, ça là. Bana peut accuse lui de vol, veut dire, lui aussi, il est coquin dans le passé, il laisse ça reste dans ce léquer. Et il pan laisse ça paraître l'eau banna. Et dans ce léquer même, il dit, قال أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون. De ce léquer, il dit pas ça à haute voix sur mon frère, il dit c'est dans plus mauvaise place et Allah connaît très bien ce qu'il se peut inventer. Il peut dire de ce léquer, il peut dire à mon frère là, qui ça ce qu'il se peut dire, se peut inventer, qui me tue coquin. Au contraire, c'est eux qui te fait dominer avec moi, c'est eux qui te battent moi, c'est eux qui te jaloux moi, c'est eux qui te prend moi, tu achètes moi d'appui, c'est eux qui te vendent moi, eux qui me fait dominer. Ils ont dit c'est encore pour cause de mal concernant moi. Donc là, peut-être une autre sagesse qui nous comprend, qui fait Youssouf alayhi salam pas d'informe concernant les autres frères, pour montrer nous, pour donner nous leçon de sabre, et pour donner nous leçon comment dire nous besoin contrôle colère. Contrôle colère. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est pas celui qui fait wrestling, qui est strong. Au contraire, hadith paraît dans Muslim, Sahih Muslim. Pas celui qui fait wrestling, qui est strong. Au contraire, c'est celui qui contrôle lui-même dans un moment de colère. Il est strong. Hadith Sahih Muslim, ça. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans Sunan Nabi Daoud mentionné, il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui mange sa colère, comme on nous dit en créole, non? Il mange sa colère et il contrôle sa colère. Malgré il y a une capacité pratique ça, veut dire il est capable comme si punir quelqu'un, il est capable de sanctionner quelqu'un, mais seulement il mange ce colère, il contrôle ce colère. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Zou Kayamat, Allah pour appeler devant toute la créature, devant toute la création pour appeler et pour dire lui choisir pour qui t'ont envie, les pour toi. Alors ça dans Akhirat, ce savoir. Donc alors, quelqu'un qui a dit, comment vous contrôlez la colère? Ou déjà fait, un exemple. Donc, un des bons exemples, c'est Youssouf alayhi salam. Aujourd'hui, ça, c'est ce qu'on appelle colère là. Malheureusement, dans nos sociétés, nous trouvons ça beaucoup. Nous trouvons ça beaucoup. Faire colère beaucoup. Et quand on fait colère beaucoup, nombre de talaks aussi augmenté. Right? Nombre de talaks. Parce que talak, normalement, donne de la colère. Même non, qui s'en a rire d'un talak. Après, la madame me pose une question, mais vous connaissez Imam Saab,
me donne talak là, de coller, avec ça, là, mon parti dans l'état que je réfléchir bien. Je là répondre, je dis, ben, qui s'en là en souriant, en riant, il donne sur madame talak. Tout le monde a collé, même qui donnait. Alors, talak, pas besoin de colère, ça, talak, besoin réfléchir bien. Et talak, besoin fini, comment dire, si arrivé, papa capable de vivre même, oui, talak, il y a une option, mais seulement, besoin fini consult, man différents dimon, fini consult ou famille, madame sa famille, si possible, fini consulter un imam, un alim, un mufti, demande comment donne talak, est-ce qu'il a dans ce cas, mon gars droit donne talak et nos enfants, tout ça, man va faire, elle a besoin de prendre, take into consideration, elle a donne talak. Mais quand nous pas arrive ça, quand nous qui est arrivé, quand nous finit donne talak, après elle a regretté. Et comme ça même, crime. Là, ça crime qui est arrivé, une tuile, ça enfant, me pas 10 ans, non? Un petit fille de 10 ans. Une tuile. Ses parents, une tuile, non? Ses parents. Donc, colère, non? Ces enfants-là, enfin, je ne pas lire ça bien, parce que, avec les autres travail, mais je ne colère même, les enfants-là, pas pu manger, donc ils prennent une tuile. Colère. Alors, Youssouf alayhi salam peut montrer nous comment contrôler colère. Comment contrôler colère. Et moi, je dis, un des moyens, comment dire, pour déstresser nous. Parce que la colère vient quand nous stressés. À cause de ça, quand on voyage, même si tu as le Makkah Medina, je suis stressé là-bas, je ne pas gagner manger, comment je suis content, je ne suis pas là, à home, je suis sans place, je ne pas gagner sommeil bien. Donc là-bas aussi, je te faire colère parce que je suis stressé. Donc, dans un moment de stress comme ça, pour tirer ça stress-là, nous pas trouver non rien meilleur que tilawat Coran. Alors, tilawat bizarre tous les jours. Bizarre tous les jours dans la vie. Tous les jours, si pour une tilawat, nous, comment dire, nous pour finir, gagner soukoun, pas pour une colère, et à travers ça, nous sommes capables d'éviter un grand problème dans la vie. Youssouf alayhi salam, donc, pas de rien. Alors, Banna continue, c'est ayat numéro 78, mentionne ça. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. Alors là, Esteban frère là commence à se plaindre. Maintenant, dit oh les rois, faire rahmlo nous, pitié nous avons un vieux papa. Nous fini promettre papa là qui nous peut retourner Binyamin sain sauf la maison. Et voilà qu'est-ce qu'il finit faire. Oh les rois, nous peut implore, nous peut requester oh les rois, prends un parmi nous, laisse Binyamin retourner. Prends un parmi nous comme esclave, laisse Binyamin retourner. Youssouf alayhi salam répond قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Youssouf alayhi salam dit non. Celui qui nous coquin là, il est pour une esclave. Nous pas capable de prendre l'autre, apporte-lui, sinon nous pouvons pas mettre injuste. Alors là, ayat 80 dit non, فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. Alors quand maintenant on a trouvé qu'il est roi, pas d'accord même, je ne perdu l'espoir. Alors là, je ne sorti depuis là-bas en secret en ce même ban frère là, 10 demi-frères là, ban final. Comment se causer en ce. Alors, قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Alors, quand maintenant c'est un perdu l'espoir que les rois pas pour d'accord, même les rois peuvent dire Binyamin, même ils sont restés comme un esclave. Alors, maintenant, fin sorti, peut causer en eux, celui qui est plus grand, selon certaines riwayat, s'appelle Yehuda. Alors, il cause avec son frère, les restes frères, il dit, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui là? Est-ce qu'ils ont oublié? Nous promettons nos papa, Jacob, qui nous retourne Binyamin sain et sauf. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire ça. Et là, en même temps, il fait maintenant rappel. Il fait maintenant rappel de ce moment Dieu là. Il fait maintenant rappel ce qu'ils ont fait à Youssouf quand il était encore petit. Donc, nous prenons Youssouf, nous amènons quand il était encore petit, nous ne pas retourner la case. Right? Donc, ça, je fais dominer même, je tiens en taux. Et là, pour la deuxième fois, je prend responsabilité à l'autre frère, il amène lui là, il fait vada avec papa pour retourner sain et sauf.
mais pas capable. Et là, dans une situation difficile, alors, là, grand frère, là, dit, je à la case, moi, je ne vais pas aller depuis là. Je vais pas figure pour le montrer, papa. Grand frère, là, dit, je neuf du monde à la case, moi, je ne vais pas aller. Moi, je ne pourrais pas la même, jusqu'à qui papa décidé, il pardonne-moi. C'est-à-dire, Yacoub alayhi salam, il décidé, il pardonne-moi, ou bien, il recevoir un wahi, révélation depuis Allah Rabbul Alamin. Mais moi, là, je ne peux pas figure pour le montrer papa, parce que je peux pas honte pour aller. Ayat numéro 80 mentionne ça même. Il dit, Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnak sarak. Il dit avec les restes de frères là, retournez à la case, à côté de papa, et j'ai dit qui ou garçon fin coquin. Wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Et dit avec papa qui nous peut dire qui Binyamin fin coquin, mais ça c'est ce qui nous trouvait nous. Hein? Ce qui nous trouvait, quantité qui nous trouvait, quantité qui nous tendait. Sinon, qui fin arrivé en réalité, ben nous prenons connaissance de ghaib. C'est-à-dire maintenant aussi là, comme si je peux et une pensée dans la tête qui peut-être Binyamin pas un coquin. Binyamin n'est pas une volée. Il est possible qu'il travaille, il mette ça par mes sens, sa mesure là de Binyamin sur bagage. Mais alors, il dit avec mon frère là, retourner à côté de papa, dit papa, voilà ce qui finit d'arriver. Et dernier ayat pour nous leçon aujourd'hui, il y a was'al al-qaryata allati kunna fiha wal-'ira allati aqbalna fiha wa inna la sadiqun. Et l'idée avec mon frère là, c'est arrivé, papa croit ce qu'il se peut dire, mais dire papa, demande avec mon habitant de la ville, ou bien demande avec mon caravane qui peut venir depuis l'Égypte, demande avec mon là pour connaître ce qui fait d'arriver, et maintenant pour certifier, maintenant pour dire avec Yacoub alayhi salam qui effectivement ça même fait d'arriver, qui Binyamin finit accusé de vol, fin gagne mesure en lot de les rois de ce bagage, donc les rois fin prend lui comme son esclave. Donc voilà, alors ça n'est frère là retourné, informe ce papa, et qui finit arrivé après, Inch'Allah, demain nous continue. Allah fait Kouboul, nous leçons, nous fait doigt, nous allez. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, fait Kouboul nous dars, Ya Allah, c'est arrivé nous faire quitte faute d'expliquer, d'écouter, nous manque du respect pour nous expliquer, nous faire berbi, Allah pardonne-nous. Et ce qui nous en prend de nous tawfiq pour nous mettre en pratique, à cause d'un barakat Coran, vers de rahmat, pas wasila de Coran, Ya Allah, fais nous enfants vin hafiz Coran, protège-nous contre toute maladie, par barakat de Coran, à cause d'insan, une guérison à Covid-19, Ya Allah, éclaire nos qabr, Allah, Ya Allah, éclaire-nous la case, éclaire-nous les guerres avec nous le Coran, accorde-nous shafa'at de Coran jusqu'au Qiyamah. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله demain même les nouvelles.